مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بند کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیس کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا کل اٹھ مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور یہاں پر موجود ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، منظور بھائی، سفیان یوسف بھائی، اور اس ویڈیو کانفرنس کو دیکھنے والوں سننے والوں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں السلام علیکم۔ آج کی اس اہم ویڈیو کانفرنس کو اس کا انعقاد کرنے کا مقصد آپ تمام تک
ان حقائق کو بیان کرنا تھا اور تاریخ میں ریکارڈ کرانا تھا کہ آپ ہم سب ٹی وی پر، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر کچھ منافقین، کاذبین اور قابضین، ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اور جس ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 روز قبل جو منافقوں کا سردار ہے فاروق ستار، اس نے ایک نجی ٹی وی پر آ کر یہ کہا کہ جو رینجرز ہے اس کے کردار کو سراہا اور یہ کہا کہ جو امن قائم ہوا ہے اس کا کریڈٹ اس نے رینجرز کو دیا، اور رینجرز کے ڈی جی رینجرز محمد سعید، بلال اکبر اور رضوان اختر کا نام لے کر اس نے کریڈٹ دیا۔ اس فاروق ستار نے سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص کراچی اور 22,000 مہاجر شہداء کے مقدس لہو کا مذاق اڑایا، اور اس آپریشن میں جو کہ ستمبر 2013 سے جاری ہے، جس میں ریکارڈ پر 81 ماورائے عدالت شہادتیں ہیں، جس میں شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی اور اس فاروق ستار خود، اس کے کوآرڈینیٹر آفتاب احمد بھائی کی شہادت بھی شامل ہے، جو کہ ماورائے عدالت اسی رینجرز کے ہاتھوں ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا۔ میں انجینئر صاحبان سے، ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کے جو کہ ابھی فاروق ستار نے پرسوں ایک نجی ٹی وی پہ پروگرام میں اس اینکر کو اس کے سوال کے جواب میں اس نے کیا کہا اور کس طرح ہمارے شہداء کے مقدس لہو کا مذاق اڑایا، یہ آپ دیکھیے اس ویڈیو کو۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ لوگ سارے ہی، آپ کے جتنے ساتھی ہیں، گروپس جتنے بھی ہیں، وہ یہ رینجرز والوں پہ الزام بھی بہت لگاتے ہیں، لیکن کراچی کے حالات جس کے سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کراچی میں رہنے والے ہیں، ہم تو ہیں پاکستانی سارے ہی، لیکن آپ وہاں رہتے ہیں 3 سالوں میں 4 سالوں میں انہوں نے کراچی کی صورتحال میں جتنی تبدیلی لائے ہیں، یہ اس کے بغیر رہا نہیں پورا کریڈٹ جنرل بلال اکبر صاحب کو، اس سے پہلے جنرل رضوان اختر تھے، تینوں کو دینا جی، ابھی والے اور بھی تینوں ایک جنرل پالیسی ہے محمد جس کو کنٹینیو نہیں، رکھا ہوگا۔ میں نے تو انکار ہی نہیں کیا۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، ایک دفعہ اس کو پھر دوبارہ رن کریے گا۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ لوگ سارے ہی، آپ کے جتنے ساتھی ہیں، گروپس جتنے بھی ہیں، وہ یہ رینجرز والوں پہ الزام بھی بہت لگاتے ہیں، لیکن کراچی کے حالات جس کے سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کراچی میں رہنے والے ہیں، ہم تو ہیں پاکستانی سارے ہی، لیکن آپ وہاں رہتے ہیں 3 سالوں میں 4 سالوں میں انہوں نے کراچی کی صورتحال میں جتنی تبدیلی لائے ہیں، یہ اس کے بغیر رہا نہیں پورا کریڈٹ جنرل بلال اکبر صاحب کو، اس سے پہلے جنرل رضوان اختر تھے، تینوں کو دینا جی، ابھی والے اور بھی تینوں ایک جنرل پالیسی ہے محمد جس کو کنٹینیو نہیں، رکھا ہوگا۔ میں نے تو انکار ہی نہیں کیا۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ کریڈٹ دے رہا ہے اس رینجرز کو کہ جس نے سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص کراچی میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ کر رکھا ہے۔ اس فاروق ستار نے
یہ کریڈٹ نہیں دے رہا, یہ اپنی پولیٹیکل لائن آف کریڈٹ بنا رہا ہے, پولیٹیکل لائن آف کریڈٹ. یہ ان کی تعریف و توصیف کر رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر 9 دسمبر 2016 کو یعنی یوم شہداء پر رائفلیں تانی, ان پہ تشدد کیا اور ساتھیوں کو گرفتار کیا. میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ فوٹیجز دکھائیے اور وہ تصاویر دکھائیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 دسمبر 2016 کو یوم شہداء کے موقع پر یہ رینجرز نے یہ رائفلیں تانی ہوئی ہیں, یہ امن بحال کیا ہے. یہ شخص فاروق ستار یہ ان کو ہیرو قرار دے رہا ہے. میں انجینئر ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو دکھائیں کہ جو ابھی 11 نومبر 2017 کو یہ شخص گیا تھا اور اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک اینکر کو ہماری ماؤں بہنوں کے متعلق اور ان کے خلاف رینجرز کے اقدامات کے متعلق اس نے کیا بیہودہ گفتگو کی تھی اور کیا بتایا تھا کہ وہ کیا ایکشن لینے جا رہا تھا اور اس نے انتظامیہ سے اور رینجر سے کیا بات کی تھی. یہ اس اینکر کی زبانی اور اس فاروق ستار کی زبانی آپ خود سنیے. انجینئر صاحب ساتھیوں ذرا وہ لگا دیجیے گا وہ والی ویڈیو جو کہ 11 نومبر 2017 کی ہے اور مقام جو ہے مکہ چوک ہے اور یادگار شہداء ہے. جس چیز کا شک تھا وہ ہو گیا. الطاف حسین کے نعرے لگ گئے ہیں, اسی چیز کا شک تھا. اور مجھے یہ ایم کیو ایم کے ایک سربراہ نے بولا تھا کہ اس کا یہ مسئلہ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. الطاف حسین کا نام ابھی تک جڑا ہوا ہے متحدہ سے, کراچی کے سیاست سے, اور جتنا آپ مہاجر کریں گے اتنا یہ مسئلہ ہوگا. یہ ہو گیا. اب چکر یہ ہے کہ ہمیں کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ ہم پہلے انہیں خود فٹ لگائیں گے اور پھر رینجرز کے حوالے کریں گے. یہ ایک انسائڈر نے بولا. اب چکر یہ ہے کہ ہمیں کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ ہم پہلے انہیں خود فٹ لگائیں گے اور پھر رینجرز کے حوالے کریں گے. یہ ایک انسائڈر نے بولا. مگر ابھی تک یہ چکر چل رہا ہے. ادھر سے فاروق ستار صاحب ادھر آئے ہیں, چل کے اب یہ اندر جا رہے ہیں, نعرے لگے ہوئے, میڈیا ادھر آ گیا. اسٹنٹ ہے مگر الطاف حسین کا نام آپ نہیں ہٹا سکتے ایسے. آئے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب. پھر سے سوال بنتا ہے, صوبے کا نعرہ لگ گیا اور ادھر باہر الطاف صاحب کا نعرہ لگ رہا تھا. Aren't you playing with fire? You're not playing with fire? 5-10 لوگ ہزاروں میں میٹر نہیں کرتے. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر انتظامیہ کے لوگ ہمارے قریب ہوں گے ہم پکڑ کے ان لوگوں کو خود دیں گے. کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ. میں نے کل ان کو سولوشن آفر کیا کہ ایسے نعرے لگانے والوں کو ہم شرپسند سمجھتے ہیں, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر انتظامیہ کے لوگ ہمارے قریب ہوں گے ہم پکڑ کے ان لوگوں کو خود دیں گے. کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ. میں نے کل ان کو سولوشن آفر کیا کہ ایسے نعرے لگانے والوں کو ہم شرپسند سمجھتے ہیں, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس میں یہ فاروق ستار کہ جو وفا پرست مائیں بہنیں اور ساتھی وہاں موجود تھے
ان شہداء کی فیملیز، لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز، اسیر ساتھیوں کی فیملیز، وہ یادگار شہداء پہ حاضری دینا چاہتے تھے. اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے نعرے لگانے والوں کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو شرپسند سمجھتے ہیں. اور وہیں پر وہ اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہم ان کی خود کٹ لگائیں گے اور پھر ان کو رینجرز کے حوالے کریں گے. یہ بےغیرت فاروق ستار، یہ منافق فاروق ستار، اس کی منافقت اور بے غیرتی آپ نے دیکھی اور سنی. یہ اس ڈی جی رینجرز کی تعریف کر رہا ہے محمد سعید کی کہ جو شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کی ماورائے عدالت شہادت میں ملوث ہے، بشمول اس راہ و انوار کے کہ تم کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہو، تم کریڈٹ دے رہے ہو، تعریف و توصیف کر رہے ہو اس رینجرز کی کہ جو ایک راہ و انوار کو، جو کہ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی شہید وفا، نقیب اللہ محسود اور دیگر نوجوانوں، بے گناہ نوجوانوں کے ماورائے عدالت شہادتوں میں ملوث ہے، براہ راست ملوث ہے. اس ایک راہ و انوار کو تو تمہاری، جس کی تم رینجرز کی تعریفیں کر رہے ہو، اس ایک راہ و انوار کو تو آج تک ڈھونڈ نہیں سکی ہے وہ، اور تم کریڈٹ دے رہے ہو شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کو. 13 جنوری 2018 کو ان کو اغوا کیا گیا اور ان پہ بہیمانہ تشدد کر کے ان کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا. پوری دنیا اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کو ایکسٹرا جوڈیشلی ان کا مرڈر کیا گیا. اور تم جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہو، جس رینجرز کی، اس میں ملوث ہے، راہ و انوار ملوث ہے، براہ راست ملوث ہے. شہید وفا کے حوالے سے جو تعزیتی ریفرنس جامعہ کراچی میں ہوا، اس میں ایک رپورٹر فواد حسن دی ٹریبیون کے، جہاں پر دیگر مقررین نے شہید وفا کے حوالے سے کلمات ادا کیے اس تعزیتی اجلاس میں، وہیں پر اسی روسٹرم پر فواد حسن نے واضح اور واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کو، اس استاد کو، پاکستان کے اپنے دور کے سب سے بڑے فلسفے کے استاد کو فوج نے، آئی ایس آئی نے اور رینجرز نے مارا ہے. فاروق ستار، تمہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی، تمہارے اپنے کوآرڈینیٹر آفتاب بھائی اور دیگر شہداء کی ماورائے عدالت شہادتیں یاد نہیں ہیں؟ تمہیں یہ یاد نہیں رہا کہ تمہارے کوآرڈینیٹر جس بلال اکبر کی تم تعریفیں کر رہے ہو، اس کا کریڈٹ دے رہے ہو، کیا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف نے
आफताब शहीद की मावराए अदालत शहादत पर क्या इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुम्हें आफताब अहमद शहीद के, उनके अहले खाना, उनकी बूढ़ी वालदा, इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त है कि आफताब शहीद के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से जो फुटेजेस आपके पास हैं वो दिखा दीजिए। क्या तुम्हें फारूक सत्तार, आफताब शहीद की 3 बेटियां, उनके 2 बेटे, उनकी बूढ़ी वालदा तुम्हें याद नहीं आई? किस तरह का क्रेडिट दिया तुमने? तुम ही थे कि जहां पर उसी जेपीएमसी में जब यह कहा गया कि प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई की, उनकी शहादत को तबई मौत करार देने की कोशिश की गई थी, उसी जेपीएमसी में आफताब शहीद के हवाले से भी उनको भी कहा गया कि यह तबई मौत है। और तुमने खड़े होके तुमने ये कहा था कि आफताब शहीद, उनको टॉर्चर किया गया और उनकी सियासी वफादारी तब्दील कराने की कोशिश की गई, एंड ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ। उस वक्त के तुम्हारे जो, जिसको तुम क्रेडिट दे रहे हो, ये आप देख रहे हैं, ये बिलाल अकबर का, उसने इस बात को तस्लीम किया कि आफताब भाई की शहादत दौरान हिरासत हुई है, तशद्दुद से हुई है, और जिस पर रेंजर्स के 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। अब तुम इस बिलाल अकबर के बारे में जो तुम तारीफ और तौसीफ के डोंगरे बरसा रहे हो, बेगैरत इंसान, उसके बारे में, इसी बिलाल अकबर के बारे में अगर तुम सिर्फ विकिपीडिया पे चले जाओ तो विकिपीडिया जो है वो तुम्हारे बिलाल अकबर के बारे में क्या कहता है, वो मैं सिर्फ कुछ सेंटेंसेस हैं। यहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात हो रही है। Bilal Akbar, tenure as DG Rangers Karachi, saw establishment of paramilitary courts. While in office, MKM claimed that Aftab Ahmad was brutally tortured to death after he was kidnapped by paramilitary forces. Rangers press release denied that he died of torture, rather he had a heart attack. The torture marks on Aftab Ahmad's body got international media attention. MKM activist Sayyid Waqas Ali Shah was brutally gunned down on point blank range, and video of the killing of Waqas Shah shows a ranger's personnel shooting with 9mm pistol. फारूक सत्तार, यह तुम्हारा बिलाल अकबर जिसको तुम क्रेडिट दे रहे हो कि कराची में अमन कायम कर दिया। आफताब भाई की शहादत इस बिलाल अकबर के दौर में 3 मई 2016, जिस तरह आफताब भाई ने जाम शहादत नोश किया और सरेंडर नहीं किया और अपनी वफादारी तब्दील नहीं की कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से, बेगैरत फारूक सत्तार, काश तुम भी ठाकुर के आगे डट जाते और अपनी सियासी वफादारी तुम तब्दील ना करते और ये मुनाफकतें करते ना फिरते तुम। आपको याद होगा इसी बिलाल अकबर के दौर में 11 मार्च 2015 को 90 पर रेड की गई थी और उसमें वकास भाई की शहादत हुई।
उसमें तुम्हारे इसी रेंजर्स ने 4 बातें ऐसी कही थी जिसकी तुम तारीफें कर रहे हो ना रेंजर्स की और बिलाल अकबर की, जो उनके मुंह पे पड़ी थी। उस वक्त कर्नल ताहिर ने रेंजर्स के एक मीडिया टॉक की थी, उसमें यह कहा था, पहली बात कि हमने यहां से 90 से नेटो का असला बरामद किया है, जिसकी नेटो ने खुद ऑफिशियली तरदीद की। यह तुम्हारी रेंजर्स की कारकर्दगी। नंबर 2, उसने ये बात कही कि रेंजर्स जो है छोटा असला नहीं रखती। वो भी पूरे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में वो वीडियोज और तस्वीर वायरल हुई कि तुम्हारी रेंजर्स जो है, जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे ना बिलाल अकबर की, वो छोटा असला लेके घूम रही है। उसके बाद तुमने ये कहा कि हम खुर्शीद मेमोरियल को सील करके जाएंगे और पुलिस के हवाले करके जाएंगे। वो भी तुम्हारी, जिस रेंजर्स की तुम तारीफ कर रहे हो, उसने वो काम भी उस दिन नहीं किया। ये हुआ उसका तीसरा झूठ जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो। चौथा झूठ ये बोला कि वकास भाई को जो शहीद किया गया, रेंजर्स ने बोला हमने नहीं किया। वो तुम्हारे ये विकिपीडिया में तुम्हारा वो झूठ भी बेनकाब हो रहा है। और तुम कूद कूद के, तुम्हारी रेंजर्स जब वकास भाई को शहीद किया तो तुम्हारी रेंजर्स कूद कूद के जो गाड़ियों में भागी थी वहां से। फारूक सत्तार, तुमने हजारों महाजिर शोहदा के मुकद्दस लहू का मजाक उड़ाया चंद टकों की खातिर। क्या बना लोगे तुम इस जिंदगी में और क्या बचा के ले जाओगे तुम इस जिंदगी से? तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हारे जितने हवारी और मवाली तुम्हारे साथ हैं ना इर्द गिर्द, इन लोगों को तुम मुनाफिकीन को शर्म नहीं आती? तुमको गैरत नहीं है? तुमको शोहदा के मुकद्दस लहू का पास नहीं है? ये 2 नाम इसने लिए, मोहम्मद सईद का, बिलाल अकबर का। तीसरा नाम लिया इसने रिजवान अख्तर का। सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। कि भाई ये बता, तू जिसकी तारीफ कर रहा है उसने अर्ली रिटायरमेंट क्यों ले ली? क्या वजह थी? उसका भाई किस बड़े स्कैम में पीआईए के मुलव्विस है? पूरी दुनिया जानती है कि जिसकी तू तारीफ कर रहा है, रिजवान अख्तर, वो 33 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। 33 अरब रुपए की करप्शन में। और सारी चाइना कटिंग, पानियों के ठेके, टैंकरों के ठेके, अगवा बराए तावान, यू जस्ट नेम इट, 33 अरब रुपए। फिर अर्ली रिटायरमेंट क्यों ली भाई? ये जवाब देना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। और सितंबर 2013 से इस जारी ऑपरेशन, जिसमें सैकड़ों मावराए अदालत कत्ले, जिसमें सिर्फ एमकेएम के 400 से ज्यादा
साथी जो हैं, कारकुनान जो हैं, वो लापता हैं। हजारों जेलों में हैं और हजार छापे घरों पे मारे गए। तुम इस ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हो, इस अमन की तारीफ कर रहे हो कि आज भी कराची के ताजिर और उनकी एसोसिएशन वो एहतजाज करती हैं और वो ये बराह रास्त कह रही हैं और बबांगे दहल कह रही हैं कि इस ऑपरेशन में, यानी जो 4 साल से जारी ऑपरेशन है, इसमें अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, इसमें रेंजर्स मुलव्विस है। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। फारूक सत्तार, तुम उनकी तारीफ कर रहे हो, उनको क्रेडिट दे रहे हो, और ये एसोसिएशन किसी एक फर्द या किसी एक ग्रोह या ग्रुप ने नहीं की थी। वो एहतजाज या प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ताजिरों के नुमाइंदा वफ्द, ताजिरों के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने यक जबान होकर ये बोला है कि रेंजर्स अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलव्विस है, और आज भी उनके जेरे साया लियारी गैंग वॉर ये वारदातें कर रहा है। तो किस बात का क्रेडिट दे रहे हो तुम? अबे अमन तो तब होता है कि तुम बगैर अपनी ये सारे प्रोटोकॉल और भरमबाजियों के, रेंजर्स के जेरे साया और पुलिस के जेरे साया, बगैर उनके जाते स्क्वाड के और बोलते भैया बड़ा अमन कायम हो गया, मैं तो मोटरसाइकिल पे घूमा हूं पूरे शहर में, जाता ना तू, और फिर दावा करता कि अमन कायम हो गया। तुम जैसा बेगैरत शख्स तो यादगार शोधा पे जो तुमने किया वो एक अलग है। उसके बाद तुम उसी रेंजर्स के जेरे साया शोधा कब्रिस्तान गए, जिस रेंजर्स ने शोधा कब्रिस्तान में पार्कों से, टंकियों से और घरों से असला निकालने का दावा किया। उसी शोधा कब्रिस्तान में भी इसी रेंजर्स ने ड्रामा किया था। किस अमन की बात कर रहे हो तुम? जेरे जमीन जो चीजें दिखा रही है रेंजर्स, जो ड्रामा कर रही है, उनको जमीन के ऊपर रावणवार तो मिल नहीं रहा उसको। ये है उसकी कारकर्दगी, ये है उसका क्रेडिट। बोलते हैं ना उस प्रोग्राम में बैठ के कि रावणवार को गिरफ्तार करो, मैं सल्यूट करूंगा रेंजर्स को। ये एक ऐसा धब्बा है जो रेंजर्स पे लगा हुआ अभी तक, आज के दिन तक। ये बोलते हैं ना तुम कि वो रावणवार जो कि 444 अफराद के मावरा अदालत कत्ल में मुलव्विस है बराह रास्त, ये सिर्फ एक एसएसपी की बात हो रही है। बोलते हैं ना कि ये जो शख्स है, ये शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई, नकीबुल्लाह महसूद और दीगर 444 अफराद के मावरा अदालत कत्ल में मुलव्विस है। बोलते अपनी रेंजर्स को। और फिर देते तुम क्रेडिट इसको। ये बैठ के उस प्रोग्राम में बोल रहा है और क्रेडिट दे रहा है, ये बेगैरत इंसान। आपको जिस रेंजर्स की ये तारीफ कर रहा है, उस रेंजर्स की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी 2011 में, इसी रेंजर्स की। और तू चौथा नाम भी ले देता एक उस वक्त के डीजी रेंजर्स का, एजाज चौधरी का। आपको सबको याद होगा अच्छी तरीके से, जिसको ये रेंजर्स को क्रेडिट दे रहा है, कि सरफराज शाह नामी एक नौजवान को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा है रेंजर्स के एहलकारों ने। उसकी वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसकी तस्वीर रिकॉर्ड पे मौजूद है।
اور 8 جون 2011 کو یہ واقعہ ہوا. اور میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس کی ویڈیو بھی آپ دکھا سکیں, شارٹ جو بھی ہے وہ دکھا سکیں, اور وہاں تک روک دیجیے گا جہاں رینجرز کا اہلکار سرفراز شاہ پہ فائر کھول رہا ہے. مناظر کراچی میں دہشت گردوں اور ٹارگٹ کلرز کے خلاف مؤثر آپریشن چلانے والے نیم فوجی رینجر اہلکاروں کے کالے کارناموں کی عکاسی کر رہے ہیں. کراچی میں پاکستانی رینجرز نے سرفراز نامی یہ آپ نے دیکھا جس رینجرز کی یہ فاروق ستار تعریفیں کر رہا ہے, یہ وہ سرفراز شاہ کو پوائنٹ بلینک رینج پہ مارا گیا, ماورا عدالت قتل کیا گیا 8 جون 2011. اور سپریم کورٹ کے حکم پر جس رینجرز کی تو تعریف کر رہا تھا اس وقت کے ڈی جی رینجرز اعجاز چودھری کو اور اس وقت کے آئی جی سندھ فیاض لغاری کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا تھا, ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اور یہ کہا گیا تھا. اور پھر یہ کیس چلا اور 6 رینجرز کے اہلکاروں کو سزا ہوئی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے. کس سے فاروق ستار؟ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ATC سے 6 اہلکاروں کو سزا ہوئی. اور جب ان لوگوں نے اپیلیں دائر کی تھی اور ایون سرفراز شاہ کی فیملی پہ جو پریشر ڈالا گیا کہ مکمکا کر لو اور وہ راضی بھی ہوئے, تب بھی سندھ ہائی کورٹ نے 21 جنوری کو وہ سزا برقرار رکھی تھی اور اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا کہ فیملی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور یہ سزا برقرار ہے. اور سزا کیا دی؟ دہشت گردی کی دفعہ شامل ہے اس میں. کس کے بارے میں فاروق ستار؟ تیری اس رینجرز کے بارے میں جس کی تو تعریفیں کر رہا ہے, جس کو کریڈٹ دے رہا ہے. دہشت گردی کی دفعہ, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ. اور سندھ ہائی کورٹ نے دہشت گردی, انسداد دہشت گردی کی عدالت کی اس سزا کو برقرار رکھا. تو ناظرین اور سامعین, یہ وہ نکات تھے آپ کے سامنے جن 3 ڈی جی رینجرز کا اس نے حوالہ دیا فاروق ستار نے, تعریف و توصیف کی. دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے, یہ تعریف کر رہا ہے کہ رینجرز نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں, وفا پرستوں اور مہاجروں کے خلاف جو آپریشن کیا یہ اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ بے غیرت انسان. جن 3 ڈی جی رینجرز کی اس نے بات کی اس کی بابت آپ کو آگاہ کیا, اعجاز چودھری کی بابت آپ کو آگاہ کیا, اس وقت کی رینجرز نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے فاروق ستار کی نظر سے, جو اس بے غیرت انسان کی, وہ آپ کے سامنے حقائق رکھے. باقی دوسرے معاملات جو چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو گزشتہ کئی روز سے پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنسیں اور میڈیا ٹاکس, میرے خیال میں 300 سے زیادہ اوپر کر چکے ہوں گے. ان کو کبھی آپ نے ایکٹیو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مہاجروں کے مسائل پہ یا عوام کے مسائل پہ یا جو ماورائے عدالت شہادتیں ہو رہی ہیں, جو ظلم و ستم کر رہی ہے رینجرز, جو حکومت وقت چاہے وہ وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو چاہے کوئی بھی ہو, کہ ان مسائل پر آواز اٹھائے. کبھی اس پہ اٹھائے کہ مردم شماری میں کیا ہوا, کبھی اس پہ اٹھائے کہ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے, کبھی اس پہ اٹھائے کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں یہ ترقیاتی کام ہے. نہیں,
تو چل میں آیا، میں چل تو آیا، تم میرے پاس آ جاؤ میں تمہارے پاس آ جاؤں، اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا. کبھی ان کو آپ نے اتنا ایکٹیو دیکھا عوامی مسائل پر کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی بار بار کہتے رہے کہ یہ مسائل اٹھاؤ، ان کو اجاگر کرو، ان کو سالو کرو. اس پہ تو یہ کبھی غائب ہو جاتے تھے، کبھی ملک سے باہر، کبھی کسی کی طبیعت خراب تو وہ جا کے اپنا علاج کرا رہا ہے کہیں. یہ ان ایشوز پہ تو کبھی آ کے میڈیا پہ انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی. تو یہ جو کریڈٹ دے رہا ہے یہ آپ کو اس سے آگاہ کیا. جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے، یہ جو پولیٹیکل سینیریو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو سب کو آگاہ کریں گے. اب میں گزارش کروں گا ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی سے کہ وہ اس ویڈیو کانفرنس اور گفتگو مزید آگے بڑھائیں. بہت شکریہ ندیم احسان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق صد احترام بابا مہاجر قوم، بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی، الطاف بھائی کے تمام جانثار، وفادار اور وفا پرست ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان تحریکی ساتھیوں اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم. اپنی گفتگو میں رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان بھائی نے تفصیل سے فاروق ستار کی گمراہ کن، جھوٹ پر مبنی، بے شرمی کی انتہا کو چھونے والی گفتگو جو فاروق ستار نے رینجرز کے کردار کے حوالے سے اپنے ایک انٹرویو میں کہی تھی، اس حوالے سے مفصل اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. اختصار سے کام لیتے ہوئے ایک دو پوائنٹ پر میں یہاں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ فاروق ستار نے کراچی میں امن عامہ کی صورتحال کی بہتری کا پورا کریڈٹ رینجرز کو دیا ہے. یہاں میں آپ تمام ناظرین کی یادداشت کے لیے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ سما ٹی وی کو دیا گیا فاروق ستار کا انٹرویو جس کا وہ جملہ ہے وہ براہ کرم دوبارہ نشر کریں. ڈاکٹر صاحب لیکن آپ لوگ سارے ہی، آپ کے جتنے ساتھی ہیں، گروپس جتنے بھی ہیں، وہ یہ رینجرز والوں پہ الزام وام بھی بہت لگاتے ہیں. لیکن کراچی کے حالات جس کے سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کراچی میں رہنے والے ہیں، ہم تو ہیں پاکستانی سارے ہی، لیکن آپ وہاں رہتے ہیں. 3 سالوں میں 4 سالوں میں انہوں نے کراچی کی صورتحال میں جتنی تبدیلی لائے ہیں، یہ اس کے بغیر آ نہیں تھی. پورا کریڈٹ جنرل بلال اکبر صاحب کو، اس سے پہلے جنرل رضوان اختر تھے، تینوں کو دینا جی، ابھی والے اور بھی تینوں. ایک جنرل پالیسی ہے جس کو کنٹینیو نہیں، رکھا انہوں نے. میں نے تو انکار ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن آپ لوگ سارے ہی، آپ کے جتنے ساتھی ہیں، گروپس جتنے بھی ہیں، وہ یہ رینجرز والوں پہ الزام وام بھی بہت لگاتے ہیں. لیکن کراچی کے حالات جس کے سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کراچی میں رہنے والے ہیں، ہم تو ہیں پاکستانی سارے ہی، لیکن آپ وہاں رہتے ہیں. 3 سالوں میں 4 سالوں میں انہوں نے کراچی کی صورتحال میں جتنی تبدیلی لائے ہیں، یہ اس کے بغیر آ نہیں تھی. پورا کریڈٹ جنرل بلال اکبر صاحب کو، اس سے پہلے جنرل رضوان اختر تھے، تینوں کو دینا جی، ابھی والے اور بھی تینوں. ایک جنرل پالیسی ہے جس کو کنٹینیو نہیں، رکھا انہوں نے. میں نے تو انکار ہی نہیں. محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ نے فاروق ستار کے یہ جملے سنے. حقیقت اس کے قطعی برعکس ہے. دیکھیے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کسی بھی بات کو جاننے کے لیے اور کسی بھی حقیقت کو پہچاننے کے لیے آپ کو منٹوں سیکنڈوں کا وقت درکار ہوتا ہے
اور آپ تحقیق کر کے کسی بھی سچائی کو جان سکتے ہیں. آپ گوگل پہ جائیے, ایک جملہ اس پر ٹائپ کیجئے. جملہ یہ ہوگا کہ ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس ان کراچی 2017. ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس ان کراچی 2017. صرف ایک سال کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ویب سائٹ پر یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سینکڑوں واقعات آپ کے سامنے آئیں گے جو امن و امان کی یا امن عامہ کی خرابی سے متعلق ہوں. ان میں 72 بڑے واقعات ایسے ہیں جس پورے سال کے دوران رونما ہوئے. ان 72 بڑے واقعات میں 123 افراد ہلاک ہوئے, اور ان واقعات میں صرف ٹارگٹ کلنگ کے 22 واقعات پیش آئے, رونما ہوئے, جن میں 27 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں. ان میں فرقہ وارانہ ہلاکتیں بھی شامل ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ان واقعات میں گاڑی چھیننے کا کوئی واقعہ شامل نہیں ہے. ان واقعات میں بینک ڈکیتی کا کوئی واقعہ شامل نہیں ہے. ان واقعات میں موبائل چھیننے کا کوئی واقعہ شامل نہیں ہے. یہ چند چیدہ واقعات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اور اس کی سچائی جاننے کے لیے آپ متعلقہ لنک پر جا کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ فاروق ستار نے ان تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے رینجرز کی, سابقہ اور موجودہ ڈی جی رینجرز کی کاسا لیسی کیوں کی, ان کی قصیدہ خوانی کیوں کی, ان کی تعریف و توصیف کیوں کی؟ بھائی اس کو کرنا تھا, یہ اس کی مجبوری ہے. نہیں کرے گا تو ٹھاکر پھر لے جائے گا 8 گھنٹے کے لیے, الٹا لٹکائے گا یا سیدھا لٹکائے گا, پھر لٹا دے گا. انہیں رکھا ہی اسی بات کے لیے ہے کہ یہ رینجرز کی قصیدہ خوانی کرتے رہیں, بے شرمی کی انتہا کرتے رہیں, بے غیرتی کی انتہا کرتے رہیں, اپنی نسل اور اپنی ذات بتاتے رہیں, اپنی اوقات گنواتے رہیں, اور سندھ کے شہری عوام, بالخصوص کراچی کے عوام, اور بالخصوص رینجرز کی اور پولیس کی چیرہ دستیوں کا شکار خاندان, ان کے زخموں پر نمک پاشی ہوتی رہے. اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. فاروق ستار کی بے غیرتی, کم نسلی, بے شرمی کوئی نئی بات نہیں ہے, اور مجھے فاروق ستار کی بے غیرتی پہ کوئی حیرت نہیں. یہ تو ہے پیدائشی بے غیرت. مجھے حیرت ہوتی ہے ان کارکنان پر جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں. ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ فاروق ستار نے تو مہاجر قوم کا سودا کر کے, شہداء کے لہو سے غداری کر کے, مہاجر شہداء کا لہو چاٹ کر اپنے اور اپنے خاندان کے مفادات حاصل کر لیے. بے شرموں اور بے غیرتوں, فاروق ستار کے ارد گرد رہنے والوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ تم کھڑے ہو کے ایک سوال نہیں کر سکتے کہ فاروق ستار تو جس رینجرز کی اور جن ڈی جی رینجرز کی تعریفیں کر رہا ہے, ان کے ہاتھ ہماری قوم کے نوجوانوں کے خون سے رنگین ہے. اس ظالم سفاق قصائی بوچر بلال اکبر, قاتل اکبر نے مہاجر گھرانوں میں صفے ماتم بچھائی ہوئی ہے. بے شرمو, اس بے غیرتی کی چادر کو اتار کے پھینکو اور سوال کرنا سیکھو
वरना ये वक्त बहुत जालिम है। आने वाला वक्त तुमसे तुम्हारी चुप का भी हिसाब लेगा, बेगैरतों की हिमायत करने का भी हिसाब लेगा, तुम्हारी बुज़दिली, तुम्हारी बेगैरती और तुम्हारी बेशर्मी का भी हिसाब लेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। मैं इसी जुमले पर अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। जे मुहाजिर, जे कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। मैं डॉक्टर नदीम एहसान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो ब्रीफिंग को सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी। आपने डिप्टी कन्वीनर कासिम रजा भाई की गुफ्तगू सुनी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा रुकन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई से कि वो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया नदीम भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, माँ बहनों, साथियों, जनाब अल्ताफ हुसैन और इस सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ जहाँ भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ एक दो नुकात का इजाफा इसमें करना चाहूँगा कि जो कुछ भी अभी आपने देखा, फारूक सत्तार ने जो कुछ अपने इंटरव्यू में कहा, 22 अगस्त के बाद इन्होंने जब जब जो कुछ भी कहा उसका जवाब देने अगर बैठ जाएं, हर एक जुमले उसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमें भी न सिर्फ कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और इस आजमाइश के वक्त उनके साथ खड़े रहने वाले, साबित कदम रहने वाले साथियों को भी बहुत कुछ मुगल्लिजात दी गई, लेकिन वो हमारी ज़ात का मामला है। हम अपने लिए गालियां सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन और उनके वफा परस्त साथी जद्दोजहद कर रहे हैं कौम की बका, कौम के हुकूक के लिए, जिसके दौरान हमारे एक दो नहीं हज़ारों साथी शहीद हुए और ये सिलसिला आज तक जारी है। जो ताज़ा वाक़या जिसका तफसील से नदीम एहसान मैंने जिक्र किया, डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ की शहादत का, तो ये इसको अमन का नाम देते हैं कि अमन कायम हुआ है और उसका क्रेडिट वो देते हैं रेंजर्स के डीजीज को। कौन सा अमन हुआ है? ये असल में फारूक सत्तार ने अमन का क्रेडिट देने की बात नहीं की है। ये क्रेडिट दे रहे हैं रेंजर्स के हुकाम को, डीजीज को, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने एमक्यूएम के खिलाफ इस कदर बदतरीन मजालिम ढाए। आपने बड़ा अच्छा काम किया कि जो फौज और इस्टेब्लिशमेंट 92 में ना कर सकी, जो बेनजीर भुट्टो के उस जालिमाना दौर में हजारों मासूम बेगुनाह कारकुनों के मावर अदालत कत्ल के बावजूद ना हो सका, वो आपने कर दिखाया। ये फारूक सत्तार इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि 2013 से शुरू होने वाले इस ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों मासूम बेगुनाह महाजरों को मावर अदालत कत्ल करके, सैकड़ों को लापता करके और हजारों को जेलों में ठूस कर आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपने 90 को सील कर दिया, दफ्तरों को सील कर दिया एमक्यूएम के। ये इस बात की तारीफ कर रहे हैं, ये इस बात के लिए उन्हें हीरो कह रहे हैं कि इन्होंने रियासत की ताकत इस्तेमाल करके कराची, जो महाजर अक्सरियती शहर है, वहां के रहने वाले महाजरों को गुलाम बनाकर रख दिया है। ये इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि महाजरों की वाहिद आवाज, महाजरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली वाहिद तहरीक
पूरी रियासत की ताकत इस्तेमाल करके उसको खत्म करने के दर पे है। ये इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सरपरस्ती में फारूक सत्तार को पार्टी की सरबराही सौंप दी है। ये इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि मुल्क की तीसरी बड़ी जमात उसको इन बदबख्तों ने गलियों की एक ग्रोह और धड़ा बनाकर रख दिया है। ये इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि वो कायदी तहरीक अल्ताफ हुसैन जिन्होंने करोड़ों महाजरों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करके एक ताकत बनाया, उन महाजरों को इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दोबारा से ग्रोहों, टुकड़ों और बरादरियों में तकसीम करने की पूरी कामयाब कोशिश की है। ये इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि जिस तहरीक के रहनुमाओं, जिम्मेदारों और अरकान असम्बली की वफा परस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे, वो लोग फारूक सत्तार की तरह आज रोजाना अपने ज़मीर बेच रहे हैं। आज ही हमारी इस वीडियो ब्रीफिंग शुरू होने से थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि साहब 2 MPs पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये सब शहीदों का लहू बेच रहे हैं, शहीदों के लहू चाट रहे हैं। फारूक सत्तार ने इस बात का क्रेडिट दिया है और इस पर खुश हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। कहते थे कि हम बचाने आए हैं पार्टी को, हमने 23 अगस्त को तहरीक को बचा लिया है। कौम देख रही है कि इन्होंने तहरीक का, कौम का क्या तमाशा बनाकर रखा है। तो ये जो कुछ भी आज हो रहा है, ठीक है कि MQM के जो बाज़मीर कारकुनान हैं, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के जो वफा परस्त जो साथी हैं, और वो लाखों महाजिर माएं, बहनें, बुजुर्ग जो ये सब कुछ देखकर खून के घूंट पी रहे हैं, अपने घरों में तन्हाइयों में बैठकर आंसू बहा रहे हैं, वो अगरचे आज खामोश हैं, लेकिन उनके दिलों में, उनके जहनों में, उनके सीनों में आज भी वफा और कायदी तहरीक अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत और वाबस्तगी वो मौजूद है। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि ये जो लोग, चाहे फारूक सत्तार हों या बहादुराबाद में बैठे हुए लोग हों या PSP की शक्ल में मुहाजिर दुश्मनों का टोला हो, कौम इन सब से एक दिन अपने शहीदों के लहू का और महाजिर कौम की जिल्लत और रुसवाई का हिसाब लेगी। इनको माफ नहीं किया जाएगा। फारूक सत्तार को इतनी भी शर्म नहीं आई, इतना भी एहसास नहीं हुआ कि वो उस शख्स को हीरो और उस शख्स को क्रेडिट दे रहा है जिसने उसके अपने कोऑर्डिनेटर को, जिस पर सरकारी हिरासत में तशद्दुद किया गया कि वो जो कुछ उससे कहा जा रहा है फारूक सत्तार के बारे में वो मीडिया पर आकर कहे, और वही कुछ कहे जो PSP के बेजमीर, जमीर फरोश लोगों ने कहानियां सुनाई थी। आफ्ताब अहमद 3rd डिग्री टॉर्चर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसने अपने जमीर का सौदा नहीं किया, उसने जान दे दी। जिस DG रेंजर्स की दौर में इस कदर भयानक तरीके से बेदर्दी से आफ्ताब अहमद को शहीद किया गया, उसको हीरो करार दे रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का कि तुमने हमारी माओ बहनों पर
बंदूकें तानी, उनके सरों से दुपट्टे खींचे, उन्हें पकड़ पकड़ कर थानों में रुसवा किया, इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं, इस बात की तारीफें कर रहे हैं। तो जो कुछ ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी 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 नुमाइश, अपने सुकून और अपनी जाती सियासत के लिए, अपने जाती मफाद के लिए कौम को तो ये कब का बेच चुके हैं। तहरीक और नजरिए का सौदा तो कब तक कर चुके हैं। शहीदों के खून का सौदा तो न जाने कब कर चुके हैं। जो शहीदों की माओ बहनों और उनके अहले खाना को कहें कि ये शरपसंद हैं, इससे ज्यादा बेगैरती और क्या होगी। कौम और कौम के तहरीक के बावफा बाज़मीर लोग इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ नहीं करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। मैं दरख्वास्त करूंगा रुकन राब्ता कमेटी मंजूर भाई से कि वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने नुकात बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और दुनिया भर में मौजूद आपके वफा परस्त साथियों को जो आज की वीडियो ब्रीफिंग देख रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ मौजूद साथियों को और दुनिया भर में जो तहरीक के अल्ताफ़ भाई के सच्चे नज़रियाती साथी हैं, जो अल्ताफ़ भाई के सच्चे वफा परस्त साथी हैं, उनको इस बात पर हैरानी बहुत ज़्यादा नहीं कि फारूक सत्तार ने जनरल बिलाल अकबर, रिजवान अख्तर, डीजी रेंजर्स मोहम्मद सईद को खराज तहसीन पेश किया। हैरानी इसलिए नहीं कि फारूक सत्तार हो या मुस्तफ़ा कमाल हो या और दीगर कौम फरोश, ज़मीर फरोश हों, इनसे किसी किस्म की तवक्को नहीं रखी जा सकती। अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें फारूक सत्तार मुक्का चौक पे मुहाजिर माए बहनें जो क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के हक में नारे लगा रही थी, इन मुहाजिर माओ बहनों के हाथों में ना ही कलाशन कोफे थी, ना ही रॉकेट लॉन्चर थे, ना ही बंदूकें थी, ना ही इनके हाथ में कोई पत्थर था। ये सिर्फ और सिर्फ नारे लगा रही थी क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के हक में। और ये बेगैरत फारूक सत्तार बेगैरती की इंतहा पर पहुंचकर अलल ऐलान टीवी पर आकर के कह रहा है कि हम तो रेंजर्स को ऑफर कर रहे थे कि आप बताएं, हम पकड़ के आपको देंगे, हम गिरफ्तार करवाएंगे। जो शख्स अपनी कौम की माओ बहनों, निहत्ती माओ बहनों को गिरफ्तार करवाने के मंसूबे बना रहा हो, ऑफरें कर रहा हो, आप उससे किसी खैर की तवक्को नहीं रख सकते। हम तो ये सवाल करेंगे फारूक सत्तार से कि फारूक सत्तार, तुम और कितना गिरोगे? तुम कौम को और कितना रुसवा करोगे? तुम कौम को और कितना जलील करोगे? तुम बड़ा राग अलापते हो कि मेरी 35 साल सियासी जिंदगी, मेरी 35 साल सियासी जिंदगी। तुम आज टीवी पर बैठकर इन 2 टके के जर्नलों को क्रेडिट दे रहे हो, खराज तहसीन पेश कर रहे हो, लेकिन वो शख्स जिसने तुम्हें अर्श से, फर्श से अर्श पर पहुंचाया, जिसने तुम्हें नाम दिया, जिसने तुम्हें पहचान दी,
تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا، وزیر بنایا، ایم این اے بنایا، میئر بنایا، تمہاری زبان میں اتنی ہمت نہیں، جرت نہیں، اخلاقی طور پر تم اتنے گر چکے ہو کہ اپنے محسن کا نام نہیں لے سکتے، کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری 35 سالہ زندگی ایک محسن کی عطا کردہ ہے، لیکن تم اخلاق کی اتنی اس حد تک گر چکے ہو کہ تم سے اپنے محسن کا نام ادب احترام سے نہیں لیا جاتا۔ تم نے قوم کو اس حد تک رسوا کر دیا کہ آج پوری دنیا مہاجر قوم کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کاش کہ 22 اگست کو تم سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جاتے تو آج مہاجر قوم کے ہیرو ہوتے، لیکن تمہارے اندر ایک لیڈری کا شوق چھپا ہوا تھا، اور 22 اگست کو تمہیں ٹھاکر نے وہ موقع فراہم کیا اور تم راتوں رات لیڈر بن گئے، اور آج اسی لیڈری کے شوق میں ہر دوسرے دن تم ٹی وی پر آ کر اپنی قوم کو رسوا کر رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو۔ آج اسلام آباد میں بیٹھ کے تم نے پریس کانفرنس کی کیونکہ تم ٹھاکر کے احسان مند ہو۔ جس ٹھاکر نے تمہیں پیدا کیا، آج تم نے اپنے درمیان جو تمہارے کرسیوں کی تمہاری لڑائی ہے، اس لڑائی کا فیصلہ بھی اسلام آباد میں کر رہے ہو۔ تم کہتے ہو، کبھی اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہو، کبھی میمن بچہ کہتے ہو، ارے اصل میں تم تو آپ پارا کے بچے ہو۔ تمہارے منہ سے مہاجر کا لفظ، تمہارے منہ سے میمن کا لفظ پوری مہاجر قوم، پوری میمن برادری کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ الطاف حسین ایک فقیر منش انسان ہے، جس نے الطاف حسین کے در کو ٹھکرایا وہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، یقیناً تمہاری یادداشت سے یہ بات نہیں نکلی ہوگی کہ وہ جنرل آصف نواز جو الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کرنے آیا تھا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اور الحمدللہ آج الطاف حسین کا نام اسی طرح قائم و دائم ہے جس طرح کل تھا، بلکہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ میں تو یہ بات بھی کہوں گا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ نہ پی آئی بی ٹولہ ہے، نہ بہادر آباد ٹولہ ہے، نہ ہی یہ خیابان شہر ٹولہ ہے، یہ تو اب ٹولیاں ہیں۔ ان کو اب پی آئی بی ٹولی، خیابان شہر ٹولی، بہادر آباد ٹولی کہنا چاہیے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے صرف یہ کہا تھا کہ جو آج ہیں وہ تھے ہو جائیں گے، اور قدرت کا فیصلہ، قدرت کی تائید دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تائید دیکھیے۔ جتنے بڑے بڑے ترم خان تھے، فرعون تھے، وہ آج سارے تھے ہو چکے ہیں، اور جو آج موجود ہیں وہ بھی تھے ہو جائیں گے۔ فاروق ستار ہو یا کمالو ہو یا کوئی اور ہو، تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نام مٹانے کی ماضی میں جس نے کوشش کی، اس کا نام مٹ گیا۔
अब तुम, दुनिया तुम्हारी बिगड़ चुकी, अब अपनी आखिरत संवारो, अल्लाह अल्लाह करो, तुमसे नहीं हो सकता ये। कायद कुदरत पैदा करती है, कायद ठाकरों के कमरों में जन्म नहीं लेते। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को कुदरत ने कायद बनाया। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई किसी जर्नैल के कमरे में कायद नहीं बने थे। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की मोहब्बत लाखों करोड़ों आवाम के दिलों में है। कोई बंदूक के जोर पर, ताकत के घुमंड में कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की मोहब्बत को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकता। तुम माजी में लाख कोशिश कर चुके हो, करोड़ों कोशिशें और करके देख लो, तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को अल्लाह ताला की ताईद और हिमायत हासिल है। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का दिया हुआ नजरिया, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की दी हुई फिक्र खत्म नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपनी बात का खत्म करता हूं। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ हुसैन। शुक्रिया मंजूर भाई। अब मैं रुकन राब्ता कमेटी सफियान यूसुफ भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद तमाम साथी जो इस वक्त इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं, और मोहतरम पानी और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ 22 अगस्त से करना चाहूँगा, और 22 अगस्त से पहले भी अगर मैं जाऊँ तो मैं अगर बात करूँ 19 जून 1992 के ऑपरेशन, उसके बाद एक हाजी कैंप बनाया गया। हाजी कैंप कि वो तमाम लोग आज बहादुराबाद और पीआईबी का हिस्सा है। उस वक्त भी जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से ये कहा गया था कि आप हमें वक्त दे दें, हमें टाइम दे दें, और तहरीक से किनारा कशी इख्तियार कर लें, हम इस तहरीक को बचा लेंगे, महाजिर कौम को बचा लेंगे। इन अकल के अंधों को वो साजिशें नजर नहीं आई और ये उस साजिश का हिस्सा बनते चले गए, और लीडरी के चक्कर में खुद भी साजिशें की, और 19 जून 1992 का ऑपरेशन कामयाब कराने की कोशिश की। यही लोग उस वक्त उसके किरदार थे। जब देखा कि चीजें हाथ से निकल गई उस वक्त भी, तो उस वक्त कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई फिर उनसे इन्होंने दरखास्त की, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की रहनुमाई में दोबारा जमा हुए, फिर तहरीक की जद्दोजहद शुरू करी। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई मौका देते हैं हर एक कि कौम की बेहतरी जिस चीज में हो वो करे। इसी तरह से 22 जून को इन्होंने, जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कह दिया था कि भूख हड़ताल खत्म करके तमाम साथी अपने अपने घरों को चले जाएं, तो उस वक्त भी कायदे तहरीक को गुस्सा दिलाने वाले या उनको इश्तियाल दिलाने वाले एक बार फिर पीआईबी वाले और बहादुराबाद वाले थे। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्हीह जरूर की जाए। 22 अगस्त 2016 को ये वही लोग हैं जो आज पीआईबी और बहादुराबाद का हिस्सा, और ये सारे ऑपरेशन जो 2013 ये 2010 से शुरू किया गया था वक्तन और एलानिया तौर पे 2013 में शुरू किया गया। इसमें इसको करने वाले
डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर, रिजवान अख्तर और इस वक्त मौजूदा डीजी सईद, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने महाजिर कौम के इत्तेहाद को तोड़ने का काम किया और उसका एक दफा फिर हिस्सा ये पीआईबी बहादुराबाद वाले बने और अवाम और कारकुनान को ये आज भी धोखा दे रहे। कहीं चुपके से कहते हैं कि हम अल्ताफ भाई के साथ आज भी हैं, हमारे साथ चलो, मगर सूरत हाल जिस तरह से जा रही और आज हमने जो कुछ देखा, जिस तरह से सेनेट की एक सीट के पीछे लड़ा भिड़ा जा रहा है, जिस तरह से माल बनाया जा रहा है, तो इससे ये बात साबित होती है कि महाजिरों को इत्तेहाद के लिए नहीं, महाजिरों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए ये लोग उस रास्ते पे गामजन है आज भी। और जिस तरह से बोलियां लग रही हैं, कुछ आज एलानिया तौर पे पीपल्स पार्टी के कैंप में चले गए, कुछ लोग गैर एलानिया पीपल्स पार्टी का कैंप का हिस्सा है और पीएसपी कैंप का हिस्सा है। पीएसपी ने क्या काम किया? कल तक वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आज उनकी सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाके। उन्होंने भी महाजिर इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे वफादार साथी, वफापरस्त साथी आज भी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के साथ जुड़े हुए, जिनके हजारों लाखों मैसेजेस हमें रोजाना की बुनियाद पर यहाँ इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट मौसूल होते हैं। फारूक सत्तार साहब, आपने 22 अगस्त को एमक्यूएम को बचाया नहीं, आपने अपने आप को और अपने हवारियों को बचाया। आपने जिस तरह से रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया है, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि आपने महाजिर नौजवानों की जिंदगियों का सौदा कर दिया। आपने उनकी शहादतों को, उनकी कुर्बानियों को बेच डाला है। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा सिर्फ इस एक शेर के साथ। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास था ना हो सकेगा कभी, कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्ताफ, जी महाजिर, जी अल्ताफ। शुक्रिया सुफियान भाई। अब इस वीडियो ब्रीफिंग के इख्तिताम पे कुछ एक आध नुकात में बयान करके फिर कासिम भाई को वो एक नुक्ता और ऐड करना चाहेंगे, उसके बाद दुआ है, फिर इस वीडियो ब्रीफिंग का बाकायदा इख्तिताम है। यहाँ अपनी गुफ्तगू को मैं समेटते हुए एक आध नुकात बयान ज़रूर करना चाहूँगा कि कुदरत का भी अपना एक निज़ाम होता है। वो कहते हैं ना कि मकाफात अमल तारीख़ इंसान की रिवायत है। कल 3 मार्च है और कुदरत ने भी वही तारीख चुनी है कि अब से पहले तक ये ना माजी में जब ये एजेंसीज के लेपालक जो हैं इनकी रूनुमाई हुई, मुंह दिखाई हुई, तो अब तक तो एक दूसरे को ये जूतों में जो है दाल बांट रहे थे।
कल के बाद से इंशाल्लाह ये एक दूसरे को जूते भी मारेंगे। आपने अजीब तमाशा देखा ये सेनेट की नशिस्त के लिए। थोड़े से ये मैं स्टैटिस्टिक्स स्ट्रेट करना चाहूँगा कि 168 का ऐवान है इसका सिंध असेंबली का, और 12 नशिस्तें हैं, जिसमें 7 जो जनरल नशिस्तें हैं, 2 खवातीन की, 2 टेक्नोक्रेट की और 1 अकलियत की। उसकी कंपोजिशन ऐसे बनती है कि जनरल सीट पे 24 वोट पड़ेंगे सूबाई असेंबली में, तो 1 सेनेटर आएगा। इसी तरह 84 सीट पे खवातीन और टेक्नोक्रेट, और 85 यानी अक्सरियत पे, ऐवान की अक्सरियत पे एक अकलियती रुकन आएगा। अब आपके सामने सारी स्टैटिस्टिक्स हैं। तो कोई किसी टोली में बैठा है पीआईबी, कोई वादराबाद की टोली में बैठा है, किसी को पीएसपी की टोली में बैठा दिया गया है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई घर पे बैठा है वहीं या बिठा दिया गया है, और कोई जो है अभी जिस तरह मुस्तफा भाई ने कहा कि थोड़ी देर कबल इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के आगाज से कबल कोई पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। तो ये सूरत हाल है। कह रहे हैं जनरल सीट पे, भाई ये मेरे हिसाब से ये जनरल सीट का मसला नहीं है, ये जनरल की सीट का मसला है। ये मेजर जनरल फरोग नसीम और मेजर जनरल कामरान टिसोरी की उनकी तरक्की का मसला है कि वो कब लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी जो इस्लामाबाद में करवाई गई, ये उस सीट का मसला है। एक छोटी सीट थी, एक बड़ी सीट थी। वो आपने अपनी आंखों से देखी। और अजीब सी बात है, बड़े ये 30 मार खान बनते हैं, बड़े जुगादरी और बड़े ये फारूक सत्तार ये बड़ी तारीफें कर रहा था ना रेंजर्स की, और दूसरी तरफ वो बैठा खालिद मकबूल। ये नहीं, इनके मुनाफिकत देखें। वो कहता है फारूक सत्तार बहुत चैंपियन बनता है ना, बोलता है 3/3 की अक्सरियत हासिल है। अबे 3/3 क्या होती है? क्या होती है 3/3? हमें भी समझाओ ना। तू पागल हो गया, बौखला गया है? हाँ, वो लिख के दिया होगा, सही बोल रहे, अब्बू ने लिख के दिया होगा ना। भाई 1/3 सुनी है, 2/3 सुनी है, 3/3 क्या होती है? 1/4 होती है। या तो उसको 3 तलवारें याद आ गई होगी। तो ये क्या होती है? जरा हमको भी समझाओ ना जरा, कि तुझे कौन सा पहाड़ा पढ़ाया गया था वहां पर अपारा में, तो हम भी थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। भाई सुना 1/4 होती है, 2/4 होती है, 3/4 होती है, 1/3 होती है, 2/3 होती है, 3/3 क्या होती है ये बता दे। फिर दूसरा वो एक और मुनाफिक बैठा था साथ में उसके छोटी सीट पे, वो बोल रहा है तुम्हारा उम्मीदवार ये है, हमारा उम्मीदवार ये है, हमारा मुश्तरका उम्मीदवार। किस तरह के मुनाफिक लोग हैं, कैसे लोग हैं ये? इनको जर्रा बराबर शर्म नहीं है, इन बेगैरतों को। वो पूरी दुनिया सुन रही है कि वहां से वो कंवर नवेद बोल रहा है कि ये संजय परवानी हमारा उम्मीदवार नहीं था, आपने नाम कैसे ले दिया? और फोन रख के बोला वो मैं अपनी सीट कंफर्म करा रहा था। सीट तो तुम्हारी कंफर्म तुम जहां से कराते हो वहां से फोन करना चाहिए था ना तुमको। यानी सफेद झूठ, मुनाफिकत की इंतहा है। पूरी दुनिया ने सुना कि क्या गुफ्तगू हुई है। ऐसे बेगैरत और बेशरम हैं ये लोग, ऐसे मुनाफिक हैं ये। तो अब जब कल सूरत हाल होगी, उसके बाद जो सरफटोल होगा इनका, वो भी पूरी हम सब देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, सब देखेंगे हम इंशाल्लाह। तो वो आपने देखा कि ये 2 अभी मुस्तफा भाई ने जैसे बताया कि 2 खातून एमपीएस वहां चलेगी पीपल्स पार्टी के कैंप में। अब ये कंपोजिशन किस तरह बनेगी? एक का नायला लतीफ का नाम आया, एक का हीर सोहू का नाम आया किए गए। और कौन एमपी किधर है, क्या है, क्या नहीं है, अजीब इन्होंने तमाशा लगा हुआ है।
तो साथियों, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि कुदरत का अपना एक निज़ाम है और फिर उसके बाद एक फर्दर स्टेप होता है, कुदरत उसका अपना एक इंतकाम होता है। इस फारूक सत्तार ने, इसके हवारियों और मवालियों ने, और जितने टोले बनाए ये, इन सब को, इनके सब के साथ भी इन बेज़मीरों ने ज़मीर बेचने वालों की सोबत में रहकर इन्होंने भी अपना सौदा कर लिया। ये नायला लतीफ़ हीर सो, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, चले मैं ये याद दहानी करा दूं थोड़ी सी। कि ये हीर सो कहती थी किसी जलसे में, हम हालात देखकर कायद नहीं बदलते, हम कायद को देखकर हालात बदल लेते हैं। और ये नायला लतीफ़, मैं उस पर्सनल उसमें नहीं जाना चाहता कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने उस वक्त मुझे केटीसी का इंचार्ज बनाया था और इसके शौहर का इंतकाल हुआ था। मुझे मजबूर किया जा रहा है ना, हमें मजबूर किया जा रहा है। एक एक चीज का इंतजाम कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कराया था कि इसको नायला को एहसास न हो अकेलेपन का, कि उसके साथ उसका कायद और उसके भाई खड़े हैं। ये कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की वो शफकत थी। इस सोशल मीडिया पे ही क्या क्या कहती रही है यही नायला लतीफ़ आप सबके सामने, और क्या मुगल्लाजात बकती रही है, और उसके बाद किस तरह अपनी वफादारी फारूक सत्तार टोले के लिए, खालिद मकबूल टोले के लिए करती रही है। और आज पीपल्स पार्टी में मनी इज द नेम ऑफ द गेम। इनको सारे एमपीएस को, ये जितने सारे टोले में जो गए हैं, जितने टोलियों में गए हैं, ये ज़ाहिर है कि असेंबलियां डिसॉल्व होनी है, तो आखिरी ओवर है और आखिरी बॉल है। इन्होंने जितने चौके छक्के मारने हैं इन्होंने मारने, इसके बाद तो इनको तो जूते ही पड़ने। महाजिर अवाम ने, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों ने इनके मुंह पे जूते ही मारने। इनको पता है इनमें से आधे से ज्यादा तो मुल्क से निकल जाएंगे जो इन्होंने बंदोबस्त कर लिए हैं, आधे से ज्यादा अपने सरमाया मुंतकिल करेंगे महफूज। तो सारा गेम ये इनको पता है कि जनाब ये आखिरी दिन है, जितना कमाना कमा लो, उसके बाद तो कोई कमाई है ही नहीं। जितने करोड़ समेट सकते हो। आज एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के इस पीआईबी टोली के एक एमएनए ने ये कहा कि 10 से 15 करोड़ की ऑफर है एक एमपीए को। So you can easily understand and you can easily calculate the numbers. तो इस बेगैरत फारूक सत्तार को, इसके सारे हवाली मवाली, ये पीआईबी टोली, बादराबाद टोली, पीएसपी टोली, वो कमालू, वो बेगैरत कहता था, उसने कहा था कि महाजिर नाम ज़हर कातिल है, और जब तक एमकेएम को खत्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होंगे। ये हैं वो सारे बेगैरत, ये वो सारे बेगैरत कैरेक्टर्स हैं जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के तफस्सुस से हमने मजीद बेनकाब किया। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि आज यही फौज और आईएसआई और रेंजर्स बेगुनाह महाजरों, बेगुनाह और मजलूम महाजरों, बेगुनाह और मजलूम बलोचों, बेगुनाह और मजलूम
پختون اور قبائلیوں کا قتل عام کر رہی ہے. ہمیں مل کر جد و جہد کرنی ہوگی اور اس ظلم کو اور ان ظالموں کو روکنا ہوگا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی بابا مہاجر قوم ایک ایک مظلوم کے ساتھ ہیں. ایک ایک مظلوم مہاجر، ایک ایک مظلوم بلوچ، ایک ایک مظلوم پختون اور قبائلی کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں. آئے ہم سب مل کر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز کو اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور مزید مضبوط کریں اور مزید مضبوط کریں. انشاءاللہ ظلم و ستم کا یہ دور ختم ہوگا ان کی قیادت میں اور بہت جلد ختم ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قیادت میں تمام مظلوم خون کے ایک ایک قطرے کا اور ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے انشاءاللہ. یہ جتنی بھی ٹولیاں ہیں، یہ جتنے بھی ہواری موالی ہیں، اپارا اور ادھر ادھر کی پیداوار، یہ تو محض ایک پھیلوں کی مار ہے. ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، آئیے ہم آپ اور سب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قیادت میں جو ایم کے ایم کا 34واں یوم تاسیس ہے اس کی تیاری کریں اور اس دن کی مناسبت سے کہ بابا مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو آپ سے اور ہم سے گفتگو کریں گے اور جو فکر اور فلسفہ آپ تک اور ہم تک منتقل کریں گے اور جو روڈ میپ آپ کو اور ہم کو دیں گے، انشاءاللہ وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور اپنے کانوں سے سنیں گے بھی. لیٹس جسٹ فوکس آن دیٹ. یہ سب حوالی موالی جتنے بھی ڈرامے باز ہیں یہ سب سائڈ پہ ہو جائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا، صرف ایک ہیلو کی مار ہے. تو ساتھیوں، وفا پرستوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی نہیں. جی الطاف حسین بھائی، جی مہاجر، سدا جیے. اب میں ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی سے درخواست کروں گا کہ جو ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیان کر دیں، اس کے بعد دعا فرمائیں. معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریک ساتھیوں، فاروق ستار کی اس بات کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ کراچی میں امن کا پورا کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال 100% بہتر ہو گئی ہے. کراچی میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. کراچی میں کوئی سماج دشمن سرگرمیوں کا واقعہ پیش نہیں آ رہا اور کراچی میں مکمل طور پر امن و امان کی صورتحال ہے. تو پھر فاروق ستار اور اس کے حواری کراچی کے عوام کو جواب دیں کہ پھر ایسی صورتحال میں کراچی میں رینجرز کے قیام کا کیا جواز ہے. فاروق ستار اور اس کے حواری اگر اپنے باپ کی اولاد ہے، میں اور وضاحت کرتا ہوں کہ اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو آج ہی مطالبہ کریں کہ کراچی میں قیام امن ہو گیا ہے، لہذا رینجرز کو دوبارہ بیریکوں میں بھیجا جائے، دوبارہ سرحدوں کی نگرانی پر مامور کیا جائے
کیونکہ اب کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. PIB ٹولہ ہو, بھگدڑ آباد ٹولہ ہو, یا سحر آپا کا خیابان والا ٹولہ ہو, یہ جتنے بھی ٹھاکروں کے پیدا کردہ ٹولے ہیں, یہ اگر اس بات پر متفق ہیں کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا ہے, تو اگر تم سب اپنے ایک باپ کی اولاد ہو تو مطالبہ کرو کہ رینجرز کو کراچی سے واپس ان کی بیرکوں میں بھیجا جائے یا واپس سرحدوں میں بھیجا جائے. واجب الاحترام بزرگوں, ماؤں, بہنوں, عزیز تحریک ساتھیوں, آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں مہاجر قوم, مظلوم قوم اور تمام مظلوم قومیتوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے. اللہ رب العزت مظلوم قومیتوں کے خلاف کی جانے والی سازشیں اور سازشیں کرنے والے عناصر کو نیست و نابود کرے. اللہ رب العزت قائد تحریک جناب الطاف حسین کو درازی عمر اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. شہید وفا ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین شہید اور عارف حسین شہید سمیت تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. تمام شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یا رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمام لاپتہ ساتھیوں کو باحفاظت ان کے گھروں پر واپس لے کر آ. یا رب العزت تمام اسیر ساتھیوں کی رہائی کے اسباب مہیا کر دے. مہاجر قوم کی مشکلات کو آسان کر دے. یا رب العالمین مہاجر قوم کی غیب سے مدد فرما. یا رب العالمین جس نیک مشن اور مقصد کے لیے تحریک کے ہزاروں شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, اس مشن اور مقصد کی تکمیل کے لیے ہم تمام تحریک ساتھیوں کو ثابت قدم با وفا رکھ. آخری وقت تک قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا وفادار رکھ اور ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کا ہم میں جذبہ پیدا فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں کل قبرستان کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ہمشیرہ طاہرہ بیگم گزشتہ دنوں انتقال فرما گئیں. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. یا رب العالمین پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے سچے مخلص جان نثار اور وفادار ساتھی موجود ہیں, ان میں مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت فرما. قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ہر لمحہ حفاظت فرما. انہیں سازشوں عناصر کے شر سے محفوظ فرما, حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما. انہیں صحت کاملہ عطا فرما, درازی عمر عطا فرما, اور ہمیں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں اپنی منزل تک پہنچ رہا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں آؤ آگے بڑھو, چلو چل کے قائد کے بازو بنو. میرے ساتھیوں آؤ آگے بڑھو, چلو چل کے قائد کے بازو بنو. ساتھیوں چلو بھائیوں, چلو ساتھیوں بڑھو ساتھیوں.
घड़ी आई है, आज फिर इम्तिहान की घड़ी आई है, वक्त दुश्मन है मुश्किल बड़ी आई है, वक्त दुश्मन है मुश्किल बड़ी आई है, जुल्म के आगे सर को झुकाना नहीं, वक्त आए तो तुम टूट जाना नहीं, सब्र पर हौसले आजमाने चलो, आ चलो मेरे साथियों, आओ आगे बढ़ो, चलो चल के कायद के बाजू बनो, साथियों चलो भाइयों, चलो साथियों बढ़ो साथियों। मेरी गलियां मेरे पूसे रंगीन है, मेरी गलियां मेरे पूसे रंगीन है, शहर के शहर अब ज़ेर संगीन है, शहर के शहर अब ज़ेर संगीन है, चल रही है बहुत जुल्म की आंधियां, पाक होने लगी अमन की बस्तियां, अपने जलते घरों को बचाने चलो, हाँ चलो मेरे साथियों, आओ आगे बढ़ो, चलो चल के कायद के बाजू बनो, साथियों चलो भाइयों, चलो साथियों बढ़ो साथियों। इस जंग में कोई हमसर नहीं, अभी इस जंग में कोई हमसर नहीं, साथ कायद है अपने कोई डर नहीं, साथ कायद है अपने कोई डर नहीं, फिक्र उसकी है एक ढाल अपने लिए, बढ़ते जाओ यूं ही करके सपने लिए, डोर हाथों में कायद की थामे चलो, आ चलो मेरे साथियों, आओ आगे बढ़ो, चलो चल के कायद के बाजू बनो, साथियों चलो भाइयों, चलो साथियों बढ़ो साथियों। होंगे हर सुख उजाले ही आते नजर, होंगे हर सुख उजाले ही आते नजर, जुल्म के शक के बाद आएगी वो सहर, जुल्म के शक के बाद आएगी वो सहर, खत्म हो जाएगा जुल्म का सिलसिला, अपनी मंजिल पे पहुंचेगा ये काफिला, दीप अपने लहू से जलाते चलो, आ चलो साथियों, आओ आगे बढ़ो, चलो चल के कायद के बाजू बनो, मेरे साथियों